ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିବେ, ସତ ମାନେ ସେମିତି ଭଲ ଥାନ୍ତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ତୁମର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ତୁମର ଜିଓଗ୍ରାଫି ରହିଛି, ପୃଥିବୀ ଓ ଏହାର ଗଠନ ବିଷୟରେ, ୟାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଯେତିକି ବି ଅଛି ସବୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଏକ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୁନା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ କୋଇଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସୁନା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ କୋଇଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? यार आंसर किस खनिज, खनिजर अंतर्भुक्त। सुना, पेट्रोलियम, कोयला प्रत्येक खनिजर अंतर्भुक्त। तापर देखो केउं स्तरटी पृथ्वीर सबुठारु पतला स्तर? केउं स्तरटी पृथ्वीर सबुठारु पतला स्तर? कोन हे जो भूत्वक, भूत्वक स्तरटी होउछ हमर पृथ्वीर सबुठारु पतला स्तर। तब देखो आग्नेय शिरा छोट छोट खंड हो निम्न भूमि रे जमा हेले केउंथरे परिणत होइतै? देखो आग्नेय शिरा छोट छोट खंड हो जदि निम्न भूमि रे जमा हेले तेबे ताहाको कोन से केउंथरे परिणत होइतै? तो 4 नंबर आंसर किस होइजो कोन ऑप्शन नंबर सी, अवक्षिप्त शिरा। आग्नेय शिरा जदि छोट छोट खंड हो निम्न भूमि रे जमा हेले ताहाको अवक्षिप्त शिरा बोली कहा जायते। अवक्षिप्त शिरा अत्यधिक ताप और चाप प्रभाव में केउंथरे परिणत हो जाए? देखो अवक्षिप्त शिरा अत्यधिक ताप और चाप प्रभाव में केउंथरे परिणत होता है? ना ऑप्शन नंबर बी, रूपांतरित शिरा। अवक्षिप्त शिरा अत्यधिक ताप और चाप प्रभाव में केउंथरे परिणत होता है? ना रूपांतरित शिरा। देखो तैल अनुसंधान पाई इंजीनियर माने केते किलोमीटर पर्यंत गभीरता गात खोलुथिले? देखो तैल अनुसंधान पाई इंजीनियर माने केते किलोमीटर गभीरता पर्यंत गात खोलुथिले? तो 6 नंबर आंसर किस हो? 6 किलोमीटर है लगी। तैल अनुसंधान पाई इंजीनियर माने केते किलोमीटर? ना 6 किलोमीटर गभीरता पर्यंत गात खोलुथिले। तब देखो पृथ्वीर मोट घनफलर केते भाग कर? पृथ्वीर मोट घनफलर केते भाग कर? 7 नंबर आंसर किस हो? ऑप्शन नंबर डी, 82 है लगी। पृथ्वीर मोट घनफलर केते भाग कर अटे? ना 82 भाग कर अटे। महासागर तले थिबा भूतकर मोटाई प्राय केते किलोमीटर? देखो महासागर तले थिबा भूतकर मोटाई प्राय केते किलोमीटर? तो 8 नंबर आंसर किस हो? ऑप्शन नंबर ए, 5 किलोमीटर। महासागर तले थिबा भूतकर मोटाई प्राय केते किलोमीटर? ना 5 किलोमीटर। तब देखो पृथ्वीर गभीरतम खଣି केउं देश रे अछि? पृथ्वीर गभीरतम खଣି केउं देश रे अछि? यार आंसर किस हो? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। पृथ्वीर गभीरतम खଣି केउं देश रे अछि? ना दक्षिण अफ्रीका रे अछि। पृथ्वीर मोट घनफलर केते भाग मांटाल? पृथ्वीर मोट घनफलर केते भाग मांटाल? तो 10 नंबर आंसर किस हो? ऑप्शन नंबर बी, जोटा होछु एडा सुर। पृथ्वीर मोट घनफलर केते भाग मांटाल? पृथ्वीर मोट घनफलर 16 भाग मांटाल। पृथ्वीर मोट घनफलर 16 भाग मांटाल। तापर देखो भूतकर शिरा को साधारणतः केतोटी श्रेणी विभक्त कराई? देखो भूतकर शिरा को साधारणतः केतोटी श्रेणी विभक्त करा जायछि? तो 11 नंबर आंसर किस हो? ऑप्शन नंबर सी, 13। भूतकर शिरा को साधारणतः केतोटी श्रेणी विभक्त कराई? 3 नंबर देखो ऑप्शन नंबर 3 है भूतकर शिरा को साधारणतः केतोटी श्रेणी विभक्त कराई? 3टी श्रेणी विभक्त कराई। भूतकर तले थिबा तरल बा अर्ध तरल शिरा को कोन कहा जाय? देखो भूतकर तले थिबा तरल बा अर्ध तरल शिरा को कोन कहा जाय थे? 12 नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मागना बोली कहा जाय थे। भूतकर तले थिबा तरल बा अर्ध तरल शिरा को कोन कहा जाय थे? ना मागना बोली कहा जाय थे। बुझिला? तापर देखो निम्नोक्त केउंटी निस्रवज आग्नेय शिरार एक उदाहरण? देखो निम्नोक्त केउंटी निस्रवज आग्नेय शिरार एक उदाहरण अटे? तो 13 नंबर आंसर किस हो? ऑप्शन नंबर ए, जोटा होची बासाल्ट। बासाल्ट है लगी। निम्नोक्त केउंटी निस्रवज आग्नेय शिरार एक उदाहरण अटे? ना बासाल्ट। ग्रानाइट निम्नोक्त केउं शिरा श्रेणी अंतर्भुक्त? ग्रानाइट निम्नोक्त केउं शिरा श्रेणी अंतर्भुक्त? ग्रानाइट निम्नोक्त केउं शिरा श्रेणी अंतर्भुक्त? तो 14 नंबर आंसर कौन हो? ऑप्शन नंबर बी, अंतर्भेदी आग्नेय शिरा। ग्रानाइट निम्नोक्त केउं शिरा श्रेणी अंतर्भुक्त? ना अंतर्भेदी आग्नेय शिरा। तापर देखो 15 नंबर
নিম্নোক্ত কেଉଁ প্রকারର ଶିରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମୃତଦେହର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବା ଜୀବାଶ୍ମ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମୃତଦେହର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବା ଜୀବାଶ୍ମ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିରା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମୃତଦେହର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବା ଜୀବାଶ୍ମ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ? ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିରାରେ। ଦେଖ ତାଜମହଲ କେଉଁ ଶିରାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? ତାଜମହଲ କେଉଁ ଶିରାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କିଛି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିରା। ତାଜମହଲ କେଉଁ ଶିରାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? ନା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିରାରେ। କେଉଁଟି ଏକ ଜାଳେଣୀ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଦେଖ ଲୁହା, କୋଇଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କେଉଁଟି ଏକ ଜାଳେଣୀ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ 17 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଲୁହା ଏକ ଜାଳେଣୀ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁଟି ଏକ ଜାଳେଣୀ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ? ଲୁହା ଅଛି, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛି, କୋଇଲା ଅଛି, ସୁନା ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ କେଉଁଟି ଏକ ଜାଳେଣୀ, ନା କୋଇଲା ଏଠି ହେଉଛି ଏକ ଜାଳେଣୀ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ଖଣିର ଗଭୀରତା କେତେ? ଦେଖ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ଖଣିର ଗଭୀରତା କେତେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ଖଣିର ଗଭୀରତା କେତେ କିଲୋମିଟର? ତ 19 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 4 କିଲୋମିଟର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ଖଣିର ଗଭୀରତା କେତେ କିଲୋମିଟର? ନା 4 କିଲୋମିଟର। ଦେଖ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ମାଗ୍ନାରୁ କେଉଁ ଶିରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ମାଗ୍ନାରୁ କେଉଁ ଶିରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ତ 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଆଗ୍ନେୟ ଶିରା। ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ମାଗ୍ନାରୁ କେଉଁ ଶିରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ନା ଆଗ୍ନେୟ ଶିରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଘନଫଳର କେତେ ଭାଗ ଭୂତକରେ ରହିଛି? ଦେଖ ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଘନଫଳର କେତେ ଭାଗ ଭୂତକରେ ରହିଛି? ତ 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, 0.5। ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଘନଫଳର କେତେ ଭାଗ ଭୂତକରେ ରହିଛି? 0.5 ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ହଁ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଦେଖ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ତୁମର 22 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟା କହୁଛି କେତେ? ନା 6371। ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ନା 6371 ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁ ଧାତୁରେ ନିଫେ ସ୍ତର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଧାତୁରେ ନିଫେ ସ୍ତର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ତ 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ନିକେଲ ଓ ଫେରସ୍। ନିକେଲ ଓ ଫେରସ୍ ଧାତୁରେ ତୁମର କ'ଣ ନିଫେ ସ୍ତର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ନିକେଲ ଆଉ ଫେରସ୍ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମାଣ୍ଟଲ ବା ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳ କେତେ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? ଦେଖ ମାଣ୍ଟଲ ବା ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳ କେତେ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? ତ 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛୁ କେତେ? ନା 1900 କିଲୋମିଟର। ମାଣ୍ଟଲ ଓ ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳ କେତେ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କୃତ? ନା 1900 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ଦେଖ କୋର୍ ବା କେନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଦେଖ କୋର୍ ବା କେନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର? ତ 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର 3500। ଦେଖ କୋର୍ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ କିଲୋମିଟର? ନା 3500 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ଦେଖ ସିଆଲ ସ୍ତର କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ସିଆଲ ସ୍ତର କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ତ 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହୋଇଯିବ? ନା ସିଲିକା ଓ ଆଲୁମିନାରୁ। ସିଆଲ ସ୍ତର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସିଲିକା ଓ ଆଲୁମିନାରୁ ସିଆଲ ସ୍ତର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସିଲିକା ଓ ମାଗ୍ନେସିୟମରେ ଗଠିତ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ସିଲିକା ଓ ମାଗ୍ନେସିୟମରେ ଗଠିତ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ତ 27 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସୀମା। ଦେଖ ସିଲିକା ଓ ମାଗ୍ନେସିୟମରେ ଗଠିତ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ସୀମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୀମା। 27 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ ଗଠି 9ଟା। ଭୂତ୍ୱକ ତଳକୁ ଥିବା ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ଭୂତ୍ୱକ ତଳକୁ ଥିବା ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭୂତ୍ୱକ ତଳକୁ ଥିବା ସ୍ତରକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ତ 28 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ମାଣ୍ଟଲ। ଦେଖ ଭୂତ୍ୱକ ତଳକୁ ଥିବା ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭୂତ୍ୱକ ତଳକୁ ଥିବା ସ୍ତରକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ମାଣ୍ଟଲ। ତାପରେ ଦେଖ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ତରକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ତରକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କିସ ହୋଇଯିବ? ନା ପିଲାମାନେ ତମର 29 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କୋର୍।
ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ତରକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କର। ମହାଦେଶ ତଳେ ଥିବା ଭୂତ୍ୱକ ପ୍ରାୟ କେତେ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? ଦେଖ, ମହାଦେଶ ତଳେ ଥିବା ଭୂତ୍ୱକ ପ୍ରାୟ କେତେ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? ତ 30 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର 50 କିଲୋମିଟର ଲାଗେ। ମହାଦେଶ ତଳେ ଥିବା ଭୂତ୍ୱକ ପ୍ରାୟ କେତେ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? 50 କିଲୋମିଟର। ଛତୁଶିରା କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଦେଖ, ଛତୁଶିରା କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ତ ତାର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ? 31 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପବନ। ଛତୁଶିରା କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ନା ଛତୁଶିରାଟି ପବନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଛତୁଶିରାଟି ପବନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, କେଉଁଠି ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? କେଉଁଠି ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଦେଖ, ଅପସନ୍ ଅଛି ବେଳାଭୂମି, ପ୍ଲାବନ ଭୂମି, ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି, ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ। କୋଉଟା ହବ? କେଉଁଠି ସାମୁଦ୍ରିକ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା, ତ ସେଇଠୁ କୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ତୁମର ହେଇଯିବ ବେଳାଭୂମି ହେଲା କି। ବେଳାଭୂମି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ପଟୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାହାଡ଼ର କେଉଁ ଅଂଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ପଟୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ର କେଉଁ ଭାଗରେ ବା କେଉଁ ଅଂଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? 33 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପାଦଦେଶ। ପଟୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାହାଡ଼ର କେଉଁ ଅଂଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ନା ପାଦଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ପଟୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାହାଡ଼ର କେଉଁ ଅଂଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ନା ପାଦଦେଶରେ। ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ସେମିତି ତୁମ 34 ନମ୍ବର କିସ ଅଛି? ଚୂନ ପଥର ଅଞ୍ଚଳର ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଦେଖ, ଚୂନ ପଥର ଅଞ୍ଚଳର ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଶୁଷ୍କ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ତ 34 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି। ଚୂନ ପଥର ଅଞ୍ଚଳର ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା। ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭୂମି ରୂପଟି ନଦୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭୂମି ରୂପଟି ନଦୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ? ତ 35 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଲୁକା ସ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ, 36ଟା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଲାଭା କ୍ରମେ ଜମା ହୋଇ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଲାଭା କ୍ରମେ ଜମା ହୋଇ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ତ 36 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, କେଉଁଠି ପୃଥିବୀର ତ୍ୱରିତ ଚଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନଥାଏ? ଦେଖ, କେଉଁଠି ପୃଥିବୀର ତ୍ୱରିତ ଚଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନଥାଏ? ତ 37 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର বি যেটা কହୁଛି ଆମର ପର୍ବତ ଗଠନ। ଆମର କେଉଁ ପୃଥିବୀର ତ୍ୱରିତ ଚରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନଥାଏ ନା ପର୍ବତ ଗଠନ ହୋଇନଥାଏ। କେଉଁ ନଦୀଟି ଏକ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ କେଉଁ ନଦୀଟି ଏକ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ତ 38 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର বি ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନର୍ମଦା। କେଉଁ ନଦୀଟି ଏକ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ନର୍ମଦା ନଦୀଟି। ନର୍ମଦା ନଦୀଟି ଏକ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା କେଉଁ ପୁରାତନ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଂଶ ଥିଲା। ଦେଖ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା କେଉଁ ପୁରାତନ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଂଶ ଥିଲା। ତ 49 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆଙ୍ଗାରାଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଙ୍ଗାରାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା କି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା କେଉଁ ପୁରାତନ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଂଶ ଥିଲା ନା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଆଙ୍ଗାରାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁରାତନ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଂଶ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ 40 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା କି। ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ଯେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅସ୍ୟ କ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ। ଅସ୍ୟ କ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ 41 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା। ଅସ୍ୟ କ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା। ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମହାଦେଶଟି ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମହାଦେଶଟି ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ତ 42 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର বি ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏସିଆ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମହାଦେଶଟି ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ନା ଏସିଆ। ଦେଖ ଅସମ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅସମ ଅର୍ଥ କ'ଣ 43 ନମ୍ବରଟା କିଛି ହେଇଯିବ ଅସମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଶିଳାକୁ ହିଁ ଅସମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 44 ନମ୍ବରଟା କିସ ହବ ଅସମ ମଣ୍ଡଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଅସମ ମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ଆମର ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ତ 44 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି
କେତେ ନା 200 କିଲୋମିଟର। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ କେତେ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ନା 200 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ 50 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିଛି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର 3 ପ୍ରକାରର। ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା 3 ପ୍ରକାରର। ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଦବିଯାଇ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଦବିଯାଇ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 46 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା। ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଦବିଯାଇ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ। ଦେଖ କେଉଁଠି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ। ତ 47 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ବି ହେଇଯିବ ହେଲା, ମହିଷପାନ। କେଉଁଠି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ ନା ମହିଷପାନଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ। ତା ତ 50 ନମ୍ବର କିସ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ମହାଦେଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭୂମିରୂପଟି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମହାଦେଶରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭୂମିରୂପଟି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ 48 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ମହିଷପାନ। ମହାଦେଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭୂମିରୂପଟି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ନା ମହିଷପାନଟି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଏକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ ନୁହେଁ। ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଏକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ ନୁହେଁ। ତ 49 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଅଛି ମାଳଭୂମି ଲାଗେ। ମାଳଭୂମି ହେଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ 50 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପର୍ବତ ଗଠନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ନା ପର୍ବତ ଗଠନ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମହାଦେଶଟି ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମହାଦେଶଟି ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା। ତ 51 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଫ୍ରିକା ହେଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମହାଦେଶଟି ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା। ଆଫ୍ରିକା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶଟି ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା, ଆଫ୍ରିକା। ତାପରେ ଦେଖ 52 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ପର୍ବତ ଢାଲୁରେ ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଆରାମ ଚୌକି ସଦୃଶ ଭୂମିରୂପ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ପର୍ବତ ଢାଲୁରେ ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଆରାମ ଚୌକି ସଦୃଶ ଭୂମିରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ 52 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ସର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପର୍ବତ ଢାଲୁରେ ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଆରାମ ଚୌକି ସଦୃଶ ଭୂମିରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ସର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 53 ନମ୍ବରଟା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତରେ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ। ପୃଥିବୀର କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ ତ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ଆଞ୍ଜେଲ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ। 53 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ। ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ। ତ 54 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସାତପୁରା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ। ସାତପୁରା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।